السلام علیکم ناظرین، میں ہوں زاہد راؤ اور میں آپ کے لیے لایا ہوں ایسا ایک منفرد پروگرام جس کا نام ہے کہانی وردی کی۔ میں اس وقت موجود ہوں لیاری ٹاؤن کے اندر۔ ہم آپ کو بتائیں گے لیاری کے اندر کہانی وردی کی۔ جی تو ناظرین، ہم اس وقت موجود ہیں بغدادی پولیس اسٹیشن لیاری ٹاؤن کے اندر۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت SHO بغدادی پولیس اسٹیشن محمد اکرم ارائیں صاحب۔ آئیں ان سے جانتے ہیں کہ یہ لیاری جیسے علاقے کے اندر جو مسائل ہیں ان کو کیسے حل کرتے ہیں۔ جی سر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر، کب سے سندھ پولیس میں آپ کی ٹوٹل سروس کتنی ہوگی؟ کب سے؟ میری تقریباً 26 سال ہوگی یہ نوکری میں۔ 93 میں ایز اے ASI پروبیشنر بھرتی ہوا۔ صرف ASI ہوئے تھے یا پہلے سپاہی کر کے آپ نے کمیشن دیا؟ نہیں، میں ڈائریکٹ ASI بھرتی ہوا۔ ASI تو مختلف سندھ کے ضلعوں میں رہا۔ میری اپائنٹمنٹ ایز اے ASI سکھر سے ہوئی۔ سکھر رہا، پھر حیدرآباد رہا، اس کے بعد پھر کنٹینیو کراچی میں۔ اچھا سر، ہم نے سنا ہے، جو ہمارے ذرائع ہیں انہوں نے بتایا کہ SHO صاحب جو ہیں وہ ہفتے میں ایک بار گھر کی طرف جاتے ہیں، تو بچے شکایت نہیں کرتے؟ یہ تو صحیح ہے کہ SHO کی ڈیوٹی بہت ٹف ہوتی ہے، ٹائم تھانے کو بہت دینا پڑتا ہے، پھر اتنا لیٹ آورز میں پھر اوائڈ کرتے ہیں کہ گھر جائیں کیونکہ بچے سو رہے ہوتے ہیں۔ تو ابھی تو آفیشلی ہماری سنڈے کی چھٹی کر دی ہمارے پولیس چیف نے۔ اچھا، آپ کو ریلیکسیشن دے دیا گیا ہے جب سے یہ کورونا والا پیڈنگ چل رہا ہے۔ جی جی، آفیشیل آپ کو سنڈے آف مل گیا۔ اٹ مینس کہ مطلب ویک میں آپ صرف سنڈے کو اپنے گھر جاتے ہیں، باقی ہماری خدمت کے لیے، عوام کی خدمت کے لیے آپ یہیں پر ہوتے ہیں؟ زیادہ ٹائم تو عوام کی خدمت کے لیے ہی ہوتا ہے، اور جتنے بھی SHO ظاہر اتنا ٹائم ہوتا ہے تھانے پہ پبلک ڈیلنگ ہوتی ہے، وہ عوام کی خدمت ہی کر رہے ہوتے ہیں اوور آل جتنے SHO ہیں۔ اچھا، تو سر کس میجورٹی کس ایج کے لوگ جو ہیں وہ زیادہ تر ٹارگٹ کلنگ میں یا اسٹریٹ کرائمز میں ملوث ہوتے ہیں؟ دیکھو، ٹارگٹ کلنگ جو ہے، جیسے ہمارا کراچی شہر ہے، اس میں بہت سارے پہلو ہیں۔ سیکٹریین ٹارگٹ کلنگ ہے، پھر جو مافیاز چل رہے ہیں ان کی ٹارگٹ کلنگ ہے، اور جو اسٹریٹ کرائم ہے وہ اب جو موجودہ حالات ہیں اس میں جو لڑکے نشہ کرتے ہیں، نشے کی وجہ سے وہ اسٹریٹ کرائم میں زیادہ، نشے کی جو طلب ہے وہ ان کو اسٹریٹ کرائمز کے لیے بالکل ایسا ہی ہے کہ جب وہ اور کوئی کام نہیں ہوتا، ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، ان کی باڈی ٹوٹ رہی ہوتی ہے، تو پھر نشے کی وجہ سے وہ اسٹریٹ کرائم کرتے ہیں اپنا نشہ پورا کرنے کے لیے۔ سر، اپنی سروس کا کوئی ایسا واقعہ جو ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں آپ؟ پولیس افسر کی زندگی میں بہت سارے واقعات آتے ہیں، ہر پوسٹنگ پہ واقعات ہوتے ہیں۔ ذریعے میں بھی پوسٹنگ پہ رہا، بہت سارے واقعات ہیں۔ میں 2013 میں SHO عزیز بٹی تھا، یونیورسٹی روڈ پہ ایک گاڑی چھینی۔ گاڑی چھینتے ہوئے ملزمان نے گاڑی والے کو گولی ماری۔ ہمیں گاڑی کا نمبر ملا، ہم نے CPLC سے چیک کیا، اس مالک کا نمبر لیا تو اس میں مالک نے بتایا کہ ٹریکر لگا ہوا ہے، تو اس کی لوکیشن ہائی وے کی طرف جا رہی تھی۔ امیڈیٹلی ہم نے اپنے بگ باس SP SSP سے پرمیشن لی کہ سر ہمیں گاڑی کی لوکیشن مل رہی ہے، میں پولیس پارٹی سال لے جانا چاہتا ہوں۔ ہمیں پرمیشن ملی، ہم ودن 20 منٹ اس گاڑی کے پیچھے چل پڑے۔ کاٹھوڑ کے پاس انہوں نے گاڑی اندر جا کے ڈمپ کر دی، ہم گھنٹہ 2 ویٹ کرتے رہے۔ جیسے پھر وہ روڈ پہ آئے تو ہم ان کے پیچھے لگے، تقریباً نوری آباد سے 4 کلومیٹر، نوری آباد تھانے سے 4 کلومیٹر پہلے ہمارا ان سے پولیس مقابلہ ہو گیا، جس میں ایک ملزم مارا گیا، ایک کو ہم نے پکڑا اور ایک بھاگ گیا۔ جو بھاگنے والا تھا ان سے بھی جب یہ جو پکڑا ہوا تھا ملزم، اس کے نمبر ٹریس کروائے اور اس کو بھی ہم نے ریکور کیا۔ یہ زندگی کے ایسے واقعات، وہ بہت نوجوان بچہ تھا، جب ہم نے ملزمان کو پکڑ لیا تو ہمارے دل کو سکون ملا کہ ہم نے بہت اچھا کام کیا، کہ 3-4 گھنٹے کے اندر ہم نے ایک واقعہ کراچی میں ہوا اور ہم نے ہائی وے پہ جا کے اس کو کور کیا۔ بالکل، وہ اتنا فاصلہ طے کر کے آپ نے ٹریک کیا گاڑی کو، اور تو اس میں ہمارے افسران نے ہمیں بہت اپریشیٹ کیا، بالکل، کیونکہ تقریباً 10 بجے کے قریب ادھر واقعہ ہوا تھا اور ہم نے رات کو 2-2:30 بجے کے قریب نوری آباد کے قریب
इनकाउंटर हमारा हुआ जिसमें वो मुलजम मारे गए, गाड़ी रिकवर हुई। सर कोई ऐसा मैसेज जो हमारी न्यू जनरेशन हो या हमारी आवाम को आप देना चाहें? पूरी पाकिस्तान अवाम के लिए मैसेज है, जिस तरह हम अपने बच्चों को देखते हैं और ये बात जो नशा करते हैं बच्चे, उनको देखते हैं, छोटी उम्र के बच्चे होते हैं, हमें भी उतनी तकलीफ़ होती है जितनी उनके वालिदैन को होनी चाहिए या होती है। वालिदैन को भी चाहिए इन बच्चों पे कंट्रोल रखें। जब किसी का घर उजड़ता है तकलीफ़ उसको अब तब होती है, क्योंकि हमने अपनी नौकरी में देखा है कि तब तक वालिदैन अपने बच्चे को नहीं समझाते जब तक वो घर के बर्तन बेचना शुरू नहीं करता। जब उनके घर में तकलीफ़ शुरू होती है तो फिर कहते हैं कि हमारी औलाद ख़राब है। इन टाइम अगर वो बच्चों को कंट्रोल किया जाए, क्योंकि ये लानत है, ये घरों को तबाह करती, नस्लें तबाह करती हैं। जो अभी सिचुएशन बनी हुई है, क्योंकि बहुत किस्म के नशे आ गए, हर महीने के बाद एक नया फॉर्मेट आता है, नया नशा आता है, जिसमें हमारी नौजवान नस्ल और बच्चे तबाह व बर्बाद हो रहे हैं। पुलिस और जितने भी डिपार्टमेंट हैं वो तो जारी एक्शन करते हैं। मेन जो इनके वालिदैन हैं उनको मैं तो गुजारिश करूंगा कि एक बच्चा रात को 2 बजे घर आ रहा, उसके वालिदैन उससे नहीं पूछ रहे, इन टाइम उनको घर पे होना चाहिए, पूछना चाहिए वालिदैन को, और इस नशे की लानत से बचाना चाहिए। जब तक न जलें दीप शहीदों के लहू से, कहते हैं जन्नत में उजाला नहीं होता। मैं हूं जाहिद राव और ये है प्रोग्राम कहानी वर्दी की जश्न आज़ादी स्पेशल। आज योम जश्न आज़ादी का दिन, जहां हमें ये याद दिलाता है कि ये वतन हमें लाखों जानों की कुर्बानियों के सिले में मिला, वहीं इसकी हिफाजत के लिए भी हमने कम कुर्बानियां नहीं दी, और इन कुर्बानियों में सबसे तवील खाते हमारी अफवाज पाकिस्तान के जहांबाजों के हैं। और उन शहीदों में एक नाम कैप्टन रूहुल्लाह शहीद का भी है, जो 5 मई 1989 के दिन पेशावर में पैदा हुए। ऐसे घर वालों पर जो कुर्बानियों की दास्तान रकम करते हुए अल्लाहू अकबर का नारा लगाते हैं। आइए बात करते हैं आज के प्रोग्राम के ख़ास मेहमान और हमारे मोहसिन वालिद और भाई कैप्टन रूहुल्लाह शहीद। जी तो नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ कैप्टन रूहुल्लाह शहीद के भाई काशिफ साहब।
काशिफ साहब, शहीद के बारे में कुछ बताएं कि कैसे भाई थे? बड़े भाई के बारे में बताना चाहूँगा कि बड़े भाई की हैसियत से वो हमारे एक दोस्त भी थे, और जस्ट लाइक ही वाज आवर सेकंड फादर। जिस तरह अब्बू की तरह, अब्बू ने जिस तरह ट्रीट किए, उसने भी अब्बू की तरह हमें ट्रीट किया है। तो हमने बड़े भाई ने हमें बहुत ज़्यादा मतलब प्यार मोहब्बत दिया है और एक दोस्त की तरह हमें ट्रीट किया है। अच्छा, कैप्टन साहब को कौन सा गेम ज़्यादा पसंद था? भाई एथलेटिक्स में बहुत ज़्यादा आगे थे, मतलब रनिंग का उसको बहुत शौक़ था। बहुत ज़्यादा इंटर प्रोविंशियल कंपटीशंस पे उसने हिस्सा लिया है, सेकंड पोजीशन ली है, थर्ड पोजीशन ली है, फर्स्ट भी ली है उसने इंटर प्रोविंशियल कंपटीशन में। और फुटबॉल खेलते थे साथ में, फुटबॉल और रनिंग उसका फेवरेट गेम था। अच्छा काशिफ साहब, जब कैप्टन साहब घर आते थे तो किस चीज़ की ज़्यादा फरमाइश किया करते थे? अक्सर छुट्टी पे जब घर आते थे तो वो मतलब अचानक से कॉल कर लेते थे कि मैं पेशावर पहुंच गया हूँ, और मुझे ज़्यादातर कॉल करके कि निकलो बाहर, तो मैं उसको पिक कर लेता था। फरमाइश उसकी ये होती थी कि मटन कढ़ाई उसको बहुत पसंद थी, और वो ज़्यादातर मतलब मेरे अब्बू उसके लिए ख़ुद बनाते थे मटन कढ़ाई, कुकिंग करके अब्बू कुकिंग कर लेते थे उसके लिए, और फिर हम साथ में खाते थे। अच्छा काशिफ साहब, बड़े भाई की कोई ऐसी बात जो बार बार याद आती हो आपको? बातें तो उसकी बहुत ज़्यादा है, जो मतलब सारी बातें उसकी याद आती है, लेकिन जो बात उसने मुझे लास्ट टाइम बताई थी, मतलब शहादत के रात को जो उसने मुझे बात बताई थी फ़ोन करके, तो वो यही थी कि अम्मी अब्बू का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है। और मतलब उस रात को उसने मुझे बताया था कि सुबह अम्मी को हॉस्पिटल लेके जाना है चेकअप के लिए। तो वो बात मुझे नहीं भूलती कि उसने मुझे बताया था कि ख़ुद अम्मी को हॉस्पिटल लेके जाना है और ख़ुद उसका ख्याल रखना है। अच्छा काशिफ साहब, शहीद को सबसे ज़्यादा किस बात पर गुस्सा आता था? गुस्सा उसने बहुत कम किया है, मतलब हम जब से उसके साथ टाइम गुजारा है उसने बहुत कम हमें गुस्सा किया है, लेकिन ज़्यादा गुस्सा उससे झूठ बोलने पे आता था। जब उसको कोई बात गलत बयानी कोई बंदा कर लेता था या कोई बंदा झूठ बोलता था तो उसे काफ़ी गुस्सा आता था, और वो उस पर बहुत ज़्यादा फिर डांटा था हमें भी। मतलब हम कोई झूठ बोल लेते थे या कोई गलत बात कर लेते तो उस पर काफ़ी डांट पड़ती थी उससे। अच्छा काशिफ साहब, कब और कैसे पता चला कि भाई शहीद हो चुके हैं? शहादत का तो पता सबसे पहले मुझे ही लगा था, क्योंकि सबसे पहले कॉल मुझे रिसीव हुई थी सुबह तकरीबन 7 बजे, 6:30-7 बजे के करीब यूनिट से मुझे कॉल आई है कि भाई ज़ख्मी है। और फिर मतलब थोड़ी देर बाद उसके मुझे कॉल आई है कि उसकी शहादत हो गई है। तो सुबह सवेरे मतलब उसकी शहादत हुई थी, और सुबह सवेरे पहली कॉल मुझे ही आई थी, मुझे ही उसकी खबर मिली थी। अच्छा काशिफ साहब, आखिरी बार भाई से कब मुलाकात हुई थी? मुलाकात तो आखिरी दफ़ा पेशावर से जाते हुए हुई थी, जब वो पेशावर से उसकी पोस्टिंग आ गई थी क्वेटा की। तो शहादत के 25 दिन पहले उसकी पोस्टिंग आई थी, तकरीबन 1 तारीख़ को। तो वो गए थे, क्वेटा जाने से पहले मुलाकात हुई थी, और बात जो हुई थी फ़ोन पे वो शहादत के रात ही हुई थी लास्ट टाइम, मतलब रात को 10-11 बजे के करीब ऑपरेशन से पहले फ़ोन करके सारे घर वालों से बात हुई थी उसकी। काशिफ साहब, कोई पैगाम देना चाहेंगे हमारी नौजवान नस्ल को? पूरी कौम को यही पैगाम देना चाहूँगा कि इन लोगों की कुर्बानियों की वजह से, रूल्ला की कुर्बानी है, जिस तरह और पाक फ़ौज के जवान हैं, अफसर हैं, इनकी कुर्बानियों की वजह से ही हम सांस ले रहे हैं। तो हमें चाहिए कि हम इनका साथ दें और इनकी कुर्बानियों को ना भूलें, हम इनकी कुर्बानियों को याद रखें हमेशा के लिए और इसको खिराज तहसीन पेश करें। जी तो नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कैप्टन रूला शहीद के वालिद। आइए इनसे जानते हैं शहीद के बारे में। सर ये बताएं, कैसा फील करते हैं एक शहीद का वालिद होना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बहुत फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मैं एक शहीद का वालिद हूँ। शहीदों का दर्जा बहुत बुलंद होता है। अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में फरमाया है कि शहीदों का जगह जन्नत है और शहीद ज़िंदा होते हैं, अल्लाह ताला के नज़्द शहीद ज़िंदा होते हैं। अच्छा सर, ये बताएं, शहीद का रुतबा तो वो ले चुके, शहीद बेटे कैसे थे? मेरा बेटा एक बहादुर लड़का था। उसने हमेशा कहता था कि अगर मैं शहीद हो जाऊं तो ये हमारे लिए फ़ख्र का मकाम होगा और मैं जन्नत में जाऊंगा और
ملک و قوم کا نام روشن کروں گا. اچھا سر، باتیں تو آپ کو بہت یاد آتی ہوں گی اپنے بیٹے کی، لیکن کون سی ایسی بات ہے جو آپ کو بہت یاد آتی ہے؟ ہاں، جب کیپٹن روح اللہ شہید پاک فوج پی ایم اے میں سلیکٹ ہوا، جب پی ایم اے جاتا تھا وہ بہت خوش تھا، اور ہمارا بھی خوشی بہت زیادہ تھی. اس لیے وہ خوشی جو وہ خوش تھا اور ہم خوش تھے، وہ ہمیشہ ہمیں یاد آتی ہے. جی تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا جشن آزادی اسپیشل. آپ دیکھ رہے تھے پروگرام کہانی وردی کی. فیض ٹی وی کی جانب سے تمام اہل وطن کو جشن آزادی مبارک. اپنے میزبان زاہد راؤ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.